सवाल वड्डा है कि कौन सच्चा ते कौन झूठा। झूठा नहीं कहांगे पर सवाल वड्डा है कि कौन किसानां दे नाल ते कौन किसानां दे खिलाफ। अज दी घड़ी सिचुएशन यह आ गई है कि अकाली दल भी पहला कहता सी, डिफेंड कर रहा सी, बार बार कहता सी कि गलत कुछ नहीं है, पर अज अकाली दल भी कह रहे कि कुछ शंके हैगे किसान जथेबंदियां दे, उन्हां नूं दूर किया जाएगा, जिस करके अकाली दल का वफद दिल्ली पहुंचा होया। लाइक माइंडेड पीपल्स, लाइक माइंडेड पार्टीज़ के नाल मुलाकात की जा रही है। जननायक जनता पार्टी के आगू और हरियाणा के जो डिप्टी सीएम ने दुष्यंत चौटाला, उन्हां नाल भी मुलाकात की गई है। पर सवाल वड्डा है जे खदशे हैगे तो खदशे किहड़े ने, जो दूर हो सकते हैं तो किवें दूर हो सकते हैं। और सब तो वड्डी गल पंजाब पंजाबीयत ते पंजाब ते पंजाबीयत उदों है जदों किसान है, किसानी कि वाकई इन्हां ऑर्डीनेंसां राहीं खतरे च है। इस ते चर्चा करांगे, सवाल वड्डे ने, चर्चा करांगे। डिस्कशन होया नहीं होया, और जे डिस्कशन नहीं होया तो फिर लोक सभा दे विच अज ओह गल क्यों आई। देखो, जे बयान इधर उधर दिते जान तो उहदे मायने होर हुंदे ने। जे लोक सभा दे विच कुछ एड्रैस किया जा रहा है, वो हर एक चीज़ रिकॉर्ड दे विच होंदी है, और जे वो बयान दिता गया तो उहदे मायने की ने, वो क्यों दिता गया है, जे दिता गया तो उहदे पिछे दी सच्चाई की है, वो सारा कुछ अज समझण की कोशिश करांगे। क्योंकि पिछले लगभग 3 महीने तो पंजाब का किसान सड़कों पर है। झोना लाण तो बाद किसान लगातार सड़कों पर है कि अगे लिए सानू मारन का काम हो रहा है, इहनूं बंद किया जाए। 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चौथे थोड़ी देर तक जुड़ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी तो साडे नाल मैंबर पार्लीमेंट ने गुरजीत सिंह औजला, गुरु नगरी अमृतसर तो औजला साहब बहुत बहुत जी आया। आम आदमी पार्टी के सीनियर MLA अमन अरोड़ा जी साडे नाल जुड़ चुके हैं। अमन जी आया। साबका कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया जी साडे नाल जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर तक हरचरण सिंह बैंस साहब श्रोमणी अकाली दल तो, जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल के प्रमुख सलाहकार ने, वो भी साडे नाल जुड़ जाएंगे। औजला साहब, हुण तक तो देखो गल सारी हो रही थी कि किसानों लिए बड़ा धक्के वाला काम है, बड़ी मारू नीति है इस ऑर्डीनेंस राही, पर आज जो बयान दिता गया है लोक सभा के विच राज मंत्री पाटिल साहब वालों, मैं उस बयान को समझना चाह रहा कि वो बयान दिता क्यों गया, और जो दिता गया तो पिछे की सच्चाई की है। देखो, जिस तरीके नाल सीएम साहब ने क्लीयर किया, मुख्यमंत्री साहब ने, कि वो किसी भी अजिही मीटिंग दे विच शामिल नहीं हुए, जां उन्हां नूं पुछिया नहीं गया। इस तो इस बयान दे बारे क्यों दिता, किवें दिता, ये ते लोक सभा च ही पुछिया जाएगा तो लोक सभा च ही वो इहदा उत्तर देणगे। पर इहदी बड़ी क्लीयर जी गल है कि मैं समझदा कि जिस तरीके नाल किसान ते मजदूर अजकल खेत मजदूर सड़कां ते उतरे पए ने, ये कह सकते हैं कि ध्यान डिवर्ट करन नूं इही जी गल कही गई है। पर हुण बहुता दूर ते है नहीं, हुण पार्लीमेंट लगातार चलना है, ये गल उत्थे क्लीयर हो जानी है। पर सीएम साहब ने जे कहा आ, जे मंशा च कोई उन्हां दे शक हुंदा, उन्हां ने कहा कि मैनूं ते पुछिया नहीं गया, उन्हां ने विधान सभा दे विच एक बिल पास कर दिता है कि असीं इहो जिहा कोई अपने इत्थे लागू करना ही नहींगा। सो उन्हां दा मंशा बड़ा क्लीयर है पंजाब दे प्रति, पंजाब दे मैं मान गया मंशा क्लीयर है। औजला साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि मंशा खराब है, मेरा कहने का मतलब है मंशा और शंका है, दोवें वर्ड पिछले कई दिन तो आ रहे हैं। अकाली दल ने भी कहता जी शंका है किसानों नूं, पर जो किसानों की शंका है किसान दूर कर रहे हैं, अकाली दल शंका दूर कर रहे हैं, यानी शंका कितने कितने अकाली दल नूं भी है। मैं वो भी सवाल करूंगा, पर जी मंशा की गल तुसीं कर रहे हो, एक चिट्ठी है जी अज राज मंत्री साहब ने वो लिखती सारा पढ़िया। वो कहते महोदय 1 जुलाई 2019 को नीति आयोग द्वारा भारतीय कृषि के कायाकल्प के लिए मुख्यमंत्रियों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। समिति में हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शामिल थे, जिसमें चर्चा की गई कि कैसे किसानी को और बेहतर किया जाए और किस तरह के चेंजेस किए जाएं। एक मतलब यह है कि जड़ा एक कमेटी बनाई गई 1 जुलाई 2019 को। दूजा एक होर वो चाहता है कि भारतीय कृषि के कायाकल्प हेतु मुख्यमंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति HPC की दूसरी बैठक 16 अगस्त 2019 को देवेंद्र फडणवीस द्वारा महाराष्ट्र के मालाबार हिल्स सह्याद्री गेस्ट हाउस में दोपहर 2 बजे आमंत्रित की गई थी। इस बैठक में गुजरात के CM, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री, केंद्रीय कृषि और कृषि कल्याण मंत्री, नीति आयोग के सदस्य, कृषि मंत्री यूपी और पंजाब के खजाना मंत्री मनप्रीत बादल और श्री अरुण कुमार साहू, कृषि मंत्री उड़ीसा, शामिल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। जे कोई शंका है या मैं कह रहे हैं जे कोई मंशा अलग है तो मीटिंग से शामिल हो, वो तो डॉक्यूमेंट कह रहे हैं सारे। बट मीटिंगां दे विच जे शामिल होए होणगे, विरोधता कीती होएगी। ये जो जरूरी नहीं कि जब मीटिंग ने मता पास कर दिता तो उत्थे इन्हां दी शमूलियत जिहड़ी मेरा एक सवाल है औजला साहब, मेरा एक सवाल है, जे विरोधता हुई होएगी, जे वो सारियां चीज़ां जिन्हां दे खदशे आ रहे ने उस वेले सामने आए होणगे, ते पंजाब नूं उस वेले क्यों नहीं एड्रैस किया गया साल पहला?
2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਈਆਂ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੂਟੀਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। मैं 1 मिनट लूंगा। ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ क्लियर लिखा हुआ है, महोदय नीति आयोग ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित स्रोतों का अभी निर्धारण किया। आउटपुट में वृद्धि, उत्पादन की औसत लागत में कमी, उच्च मूल्य वाली फसलों के प्रति विविधता, किसानों द्वारा उच्च मूल्यों की प्राप्ति और गैर कृषि ग्रामीण गतिविधियों में कृषक युवाओं के लिए रोजगार। जे सारी पॉलिसीज डिस्कस हुई और जे उस वेले लग्या कि किसी तरह का कोई खदशा है, मेरे हिसाब नाल सरकार नूं पंजाब नूं जाणू कराना चाहिए सी। भाई केंद्र सरकार है करन जा रही है, असीं विरोध करके आए हैं। नहीं देखो जिद मतलब फार्मिंग किवें डेवलप हो सकदी, किवें चंगी कीती जा सकदी, उत्ते डिस्कशन ते हुंदियां ही ने। हाँ। पर केंद्र सरकार बिल लिया के किसानां नूं प्राइवेट प्लेयर दे हत्थ भेज देगी, यही ते कोई गल नहीं हुई। और सीएम साहब ने तो तुहानूं कहा कि मेरी कोई इस मतलब ते मीटिंग नहीं हुई, मैं हुण उत्ते गल किवें करां? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੀ ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨਸ਼ਾ ਔਰ ਸ਼ੰਕਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਵਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ लगता है कि इस मैटर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिस्कस होने चाहिए ने, किदी की मंशा और किदा की शंका है? देखो वल्लभ साहब, इस तरह है कि शंका जी किसानों की समूचे पंजाब की वो बिल्कुल सही है, और मंशा सानू तो पहले ये लगता सीगा कि सिर्फ बीजेपी का चलो स्टैंड क्लीयर ही सीगा कि अकाली दल दे दोहरे मापदंड ने सिर्फ इन्हां बीजेपी और अकाली दल की माड़ी है। पर अज जिस तरीके दे नाल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा गया पार्लीमेंट दे विच, और पार्लीमेंट दे विच कदे भी झूठी गल है जिहड़ी मैं समझदा कि नहीं कही जा सकती हैगी, क्योंकि वो एडा पवित्र सदन है और प्रिविलेज भी बनती है। सो इस तरह की गल हुण ये तां कैप्टन अमरिंदर सिंह और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार ही क्लीयर कर सकती है। जिहड़ी गल तुसीं इह डिबेट शुरू होने तो पहला कह रहे सीगे कि कौन सच्चा ते कौन झूठा, मैं तुसीं झूठा शब्द वापस ले लिया। कोई ना कोई तां इन्हां दोनों बंदियां दे विचों, चाहे पंजाब दे मुख मंत्री ते चाहे केंद्र सरकार दे मंत्री, कोई ना कोई तां झूठा निकलेगा इहदे विचों। वधवा साहब ये तुसीं मन के चलो। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 16/8/2019 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾਬਾਰ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਏ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖੋ, ਵਕਤੋਂ ਖੁੰਡੀ ਆਪਣਾ ਖੁੰਜੀ ਡੂਮ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਬਤਾਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅਣਜਾਣ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਗਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵਦਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ।
ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਓਡੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ? ਉਹੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ? ਲੱਗਦਾ ਫਰਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਿਰਫ, ਲੱਗਦਾ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦਾ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਹੈ, ਚूंकि शायद 1.5 साल रह नहीं गया अगे दे निजाम नूं लैके, शायद इस करके भी विरोध है। कालिया साहब देखो, ऐसा है कि भी अज जिहड़ा बयान दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने, वो सारी गल क्लीयर करता है। राव साहब पाटिल दानवे उन्होंने जिहड़ा दिता है कि भी जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनी ऑर्डीनेंस तो पहला, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛਾਇਆ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਛਾਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮਰ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬ੍ਰੀਚ ਆਫ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਿਆਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ, ਝੂਠ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲਾ ਥੈਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ APMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ APMC ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ MSP ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MSP ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, 3 ਵਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬਿਆਨ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, 1 ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ MSP ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸ਼ੰਕਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੇਗੀ। ਅਸਰਬਾਦ ਤਕਸੀਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬੜਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਸੌਜੀਆਂ ਤੇ ਫੋਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਦੋਹਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਆ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਗੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। तो उस नाते ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ पूरी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਟਿਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਾਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਟਿਲ ਦਾਨਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵਰਡ ਟੂ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 5 ਸਟੇਟ 6 ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਅਮਨ ਜੀ।
ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਤੇ ਡਾਈਸੈਂਟ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਛਾਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਛਾਇਆ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਦੋਹਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਭ੍ਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਲਣ ਡਏ ਆ। ठीक है औजला साहब आ रहे हैं क्योंकि ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ। मैं जवाब लेना कालिया साहब, मैं कह जी पूरे हिंदुस्तान के किसान ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਕਦਮਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਿੱਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਮਾਲ ਵਿਕਣਾ ਆ, ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2 ਏਕੜ 4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੈਲਿਊ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਨਾਨੀ ਬਾਨੀ ਵਰਗਾ ਆ ਕੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੇ ਗਲਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਏਗਾ? ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ? 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕੈਬਨਿਟ, ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਔਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਜਿਹੜੀ APMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤਾਂ 19 ਚ ਆਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੇਮ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ APMC ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ 2007, ਅਮਨ ਜੀ ਆਇਆ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ APMC ਐਕਟ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ APMC ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮਾਲ ਖੜਦਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿੱਠ ਤੇ ਥਾਪੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਮਨ ਜੀ ਆਇਆ 1 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਬਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਮਨ ਜੀ ਬਸ 1 ਮਿੰਟ, ਅੱਜ ਤੋਂ 13 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 13-14 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀ ਨਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਘੱਗਰ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਕਿਹੜੇ ਥਾਪੜੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਅਮਨ ਜੀ ਰੱਖੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਫੜ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉੱਥੇ
ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਆ ਕੇ ਸਟੈਂਡ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਬੰਬੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2017 ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੀਗਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ, ਉਹਦਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕੀ ਘਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ 22 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਔਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ 1/7/19 ਨੂੰ ਔਰ 16/8/19 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਯੂਪੀ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ 2019 ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਨਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 6 ਚੋਂ 4 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਬੋਲੂਗਾ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਗਏ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਲਈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਝੂਠ ਜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੀਡਰ ਬੋਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਕੌਣ ਫੜੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੰਦੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਹਲਕੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਨ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਦ ਮੈਂ ਉਹ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾਬਾਰ ਹਿਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ 16/8/2019 ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਮਨ ਜੀ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਬਟ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਅਮਨ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜੀ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮਾਲਾਬਾਰ ਹਿਲਸ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਸ ਬਾਰੇ ਕੰਟੈਂਟ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲੈਣਾ ਅਮਨ ਜੀ, 2 ਮਿੰਟ। ਉਹ ਪੈਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਤਾ ਸੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੌਣ-ਕੌਣ, और एक मुख्यमंत्री हरियाणा के सीगे जेडे के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही शामिल हुए। महोदय समिति ने इन सभी मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार किया और स्टॉक पर प्रतिबंध हटाने, संचलन, एग्री फूड सामग्रियों का मूल्य नियंत्रण का जोरदार समर्थन किया।
ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਵਨੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਟਾਕ ਪਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹਟਾਣਾ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਮਿਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਹਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਬਿਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੂੰਗਾ ਜੀ। संचलन मैं अगले पॉइंट पे आ रहा हूं। संचलन एग्री फूड सामग्रियों का मूल्य नियंत्रण का जोरदार समर्थन किया गया। सेंटेंस दोबारा रिपीट करो। संचलन मतलब ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ है कि समिति ने इन सभी मुद्दों पर विस्तार पूर्वक विचार किया और स्टॉक पर प्रतिबंध हटाने संचलन यानी कि ਜਿਹੜਾ स्टॉक है ਉਹਦੀ एफिशिएंसी और ਉਹਨੂੰ सर्कुलेट करना, एग्री फूड सामग्रियों का मूल्य नियंत्रण का जोरदार समर्थन किया। अगली लाइन पढ़ देना। साथ ही इस बात पर सर्वसम्मति हुई, साथ ही इस बात पर सर्वसम्मति हुई कि व्यापार पर पुराने प्रतिबंधों को हटाया जाना अत्यधिक वांछनीय है, मतलब बहुत जरूरी है, परंतु मूल्य हेरफेर के लिए क्षेत्र को मुक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए जिससे उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था पर आघात हो। इसलिए अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान सरकार द्वारा हस्तक्षेप की गुंजाइश रखी जानी चाहिए। सो कुल मिला के जिन्ना मैं थोड़ा कॉपी भी भेज रहा, तुसी भी एक बारी पढ़ो। ਉਹਦੇ बड़ा क्लीयर है कि चेंजेस होने चाहिए ने, सर्वसम्मति हुई है ਉਹਦੇ ते कि व्यापार पर पुराने प्रतिबंधों को हटाया जाना अत्यधिक वांछनीय है, यानी कि लोड़ है, पर मूल्य हेरफेर के लिए क्षेत्र को मुक्त नहीं छोड़ा जाना चाहिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। नंबर 1 सर्वसम्मति हुई, दैट मींस मनप्रीत बादल जी ਉੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1। नंबर 2 एसेंशियल कमोडिटीज वाला मैं ਤੁਹਾਨੂੰ क्लियर करता। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि इस पे प्रतिबंध हटाया जाना चाहिए। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ 94% ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਹਟਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੋਰ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। प्रतिबंध तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰਡ ਪਰਚੇਜ਼, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਲੈਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 15-20 बायर होते हैं किसान के पास मंडी में उसकी फसल खरीदने के लिए। ये ऑर्डिनेंस, ये बिल ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ बिल्कुल क्या। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ कि इसको किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सके, ये प्रतिबंध हटाने के लिए ये ऑर्डिनेंस, ये बिल लाने, ਸਮਝਾਓ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਔਰ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਲੁਕੋਇਆ। ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜੋ ਤੱਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਲਈ ਇੱਕ APMC ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਟੇਟ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। तो ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈਏ, ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਮਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯੂਨੈਨਿਮਿਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਕਟ ਬਣਾਤਾ
ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰਾ ਵਿਰੋਧ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਜੋ ਸ਼ੰਕੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਾਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ? ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਪ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਸ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਉਂਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ MSP ਤੈਅ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਖਰੀਦਣ, ਵੱਧ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਕੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਵਰਕਰ ਹੋ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿਣਗੇ, ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਐਜ਼ ਏ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਉਠਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟ ਓਨਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ ਜੀ, ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਲਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਖਦਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਪ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਇਨ ਦੀ ਐਕਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੈਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ, ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਕੌਣ? ਸਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਵਰਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ? ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਫਾਰਮਰ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ। ਮੰਨ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੌਡ ਕੰਸੈਂਸਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਉਹਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਵਰਡ ਉੱਥੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ? ਚੂੰਕਿ ਕਈ ਵੀ ਹੋਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੀ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਇਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸੀਐਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਨ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੇਖੋ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਖਦਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ? ਕੱਲ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ, ਕੱਲ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਖੀਰਲਾ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਖੁਦ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੋ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਅਮਨ ਜੀ ਕਹਿ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਬਵਾਲ ਮਚ ਗਿਆ, ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 17 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਆ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਈਟੈਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਬਿਆਨ ਦਈਏ ਕੀ ਨਾ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਦਰ-ਦਰ ਪਟਕਣ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਲਾਲ ਬਟਨ ਦਬਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਤੇ ਪਾਉਣ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਮਨ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਾਲਾ, ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਕੱਲ ਵਾਕਈ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਮਨ ਜੀ ਅਖੀਲਾ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖਦ ਡਿਬੇਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਰੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਲ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਖਦ ਡਿਬੇਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਾਈਟਿੰਗ ਔਨ ਦਾ ਵਾਲ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੇ ਦੁੱਧ ਵਰਗੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ MSP ਨਾਲੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਦਵਾ ਦੇਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ, ਅਡਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਰ 2022 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਏ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ, ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਡ ਹੈਲਪ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮਸੈਲਫ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਸ ਅਖੀਰਲਾ ਕਮੈਂਟ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਨਵਨੀਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਔਰ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਿਰਫ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੈਰੋਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ MSP ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ MSP ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਨਵਨੀਤ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਬੋਲੋ ਨਵਨੀਤ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਵਾ ਦਿਓ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਵੱਧ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੇ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ, ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਨ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।